Hello and welcome to Exam Sasters. Today we'll discuss about the current affairs of 1st of September 2025. So let's start the session without any further delay. So the first topic is about women-led economic growth for Vikshit Bharat 2047. So Bharat Borkho junto 2047 son 2047 on Bharat Borkho ekhon bikoshito Bharat, that means Vikshit Bharat bonor junto porikolpona সেই পরিকল্পনার ক্ষেত্ৰত women-led ঠিক আছে মহিলাৰ জৰিয়তে ইকোনমিক গ্ৰোথ বা অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ যেটো ধাৰা ঠিক আছে যেটো কথা তাৰ ৰিলেটেড এটা নিউজ আহিছিল সো women led economic growth for Vikshit Bharat 2047 why in news India's growth story is shifting okay বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ growth story to shift হৈছে বুলি কৈছে from man to women with women driving economic rise through higher workforce participation entrepreneurship and access to finance empowering them is now central to the vision of Vikshit Bharat 2047 very recent to সময়ত কৈছে যে entrepreneurship of workforce participation on women or সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰাৰ জৰিয়তে আসলতে হেতু এটা আমাৰ Vikshit Bharaতৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যেটো এতিয়া সঁচা হ'বলৈ গৈ আছে বুলি নিউজটো আহিছিল now how women are powering India's economic transformation কেনেকৈ মহিলাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষক অৰ্থনৈতিক এক সংস্কাৰ বা খলখলনি কৰিব বিচৰা গৈছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কি ধৰণে আসলতে ভাৰতবৰ্ষখনক বিকশিত ভাৰত কৰি তুলিব পৰা যাব সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে প্ৰথম কথা আমি জানিব লাগিব যে যদি আমাৰ ওয়ার্কফোর্স পার্টিসিপেশন আছে ঠিক আছে সেই ওয়ার্কফোর্স পার্টিসিপেশনত মহিলাৰ সংখ্যা কিমান বৃদ্ধি পাইছে India's female workforce participation rose from 22% in 2017-18 to 40.3% in 2023-24 so it is going to be 50% so almost 40% workforce ki hoy eta female workforce hoy for different examination point of view ঠিক আছে from different examination point of view important hoy mains organ to khube important ঠিক আছে women related topic social justice or karno important hoy Indian economy pro important hoy while unemployment fell from 5.6% to 3.2% so unemployment female or ক্ষেত্ৰত 5.6 or 3.2% হলে কমি আহিছে আৰু as a workforce participation 40% বাঢ়িছে rural female employment grew by 96% that is a remarkable success for India and urban by 43% rural or ক্ষেত্ৰত 96% female participation or female employment বাঢ়িছে আৰু urban areas of 43% বাঢ়িছে female graduate employability rose from 42% in 2013 to 47% in 2024 ঠিক আছে while women in postgraduate and above saw worker population ratio increase from 34.5% যেখিনি postgraduate বা তাতকে ওপৰ যেখিনি মহিলা আছে ঠিক আছে worker population ratio ক্ষেত্ৰত কিমান বাঢ়িছে 34% ৰ পৰা 40% লৈকে বাঢ়িছে in case of WPR worker population ratio ঠিক আছে while women with postgraduate for women with postgraduate and above ঠিক আছে তো হেখিনি ক্ষেত্ৰত আমি 40% লৈকে ইনক্ৰিজ হোৱা দেখিব পাইছো in the past 7 years 1.56 crore women joined the formal workforce যেটো আমাৰ formal workforce আছে সেই formal workforce last 7 years প্ৰায় 1.5 কোটি মহিলাই সেই formal workforce join কৰিছে while 16.6 approximately 17 crore women unorganized workers registered on the e-shram তো e-shram যোনটো প্ল্যাটফর্ম আছে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰা মানে কি তেওঁলোকৰ ডেটা আমাৰ হাতত থকা আৰু আমি গম পাইছো যে 16.6 almost approximately 17 crore women কি হৈছে unorganized sector আছে those who have registered in the e-shram so gaining access to the government welfare scheme যদি e-shramত থাকে তেওঁলোকে কি পাবলৈ সক্ষম হ'ব government যিবোৰ welfare scheme আছে কল্যাণকামী যিবোৰ আমাৰ স্কিম আছে সেই স্কিমৰ এক্সেস পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব so that is a good sign for Indian economy women development to women led development ঠিক আছে দুটা কনসেপ্ট women development to women led development so women development or women led development women development মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ হোৱা আৰু মহিলাৰ জৰিয়তে বিকাশ হোৱা সেই ক্ষেত্ৰত কি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে gender budgets rose 429% over a decade মানে approximately 42% gender budgeting কৰা গৈছে মানে gender specific budgeting কৰা গৈছে so every year 42.9% overall 429% programs like Startup India have boosted women entrepreneurship with 50% of the DPIIT that is Department of Promotion of Industry and Internal Trade or 50% startup year under register কাৰ হয় women ঠিক আছে তো startup India জৰিয়তে মহিলা
সবলীকৰণ মহিলা উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে around 2 crore women are now লাখপতি didis 2 কোটি মানুহক কি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে মহিলাক লাখপতি দিদি supported by initiative like নমো দ্ৰোণ দিদি আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ CM তোমাৰ কি কয় মহিলা উদ্যমিতা অভিযান ঠিক আছে সো চিফ মিনিষ্টাৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান বা মুখ্যমন্ত্ৰী MM এটো তুমি জেনেকে নিলিখা গলে MM ঠিক আছে UA যোনটো আছে MMMUA মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে কি কৰা গৈছে সেই মহিলা সকল বিশেষকৈ যিখিনি সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলা আছে তেওঁলোকক টকা যোগান ধৰা গৈছে যাতে তেওঁলোকে ফাইনান্সিয়ালি ষ্টেবল হ'ব পাৰে ফাইনান্সিয়ালি যাতে তেওঁলোকে যাতে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ বা স্মল স্কেল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ যাতে খুলিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে women led micro small and medium enterprises nearly double from 1 crore in 2010-11 to 1.92 crore in 2023-24 and generating 89 lakh additional job for women. So women related iman kini kamushana you have to know each and everything about the women led development in India in past 10 years. ঠিক আছে now why women led development is significant ঠিক আছে মহিলাৰ বিকাশ আৰু মহিলাৰ জৰিয়তে বিকাশ মহিলাৰ জৰিয়তে যোনটো বিকাশ সেইটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় women as leaders shift women from welfare recipient to agent of change ঠিক আছে তো আগতে কি হয় যায় welfare scheme গ্ৰহণ মানে তোমাৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে মহিলাক চোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া কি হিচাপে চোৱা যায় এজেন্ট অফ চেঞ্জ বহুত এনেকুৱা আছে তোমাৰ অৰ্গানাইজেশন সেলফ হেল্প গ্ৰুপ যোনে ইকোনমিক এক্টিভিটিজত ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি ৰিডিউস স্টেৰিঅটাইপস why women led development is significant because gender equality আনিব যদি women led development হয় gender equality আহিব generational যোনটো inequality আছে প্ৰজন্ম ধৰি প্ৰজন্ম যোনটো মানে তোমাৰ inequality যিখন আমাৰ সোসাইটিত বিৰাজমান হৈ আছে সেই বস্তুবোৰ লাহে লাহে আঁতৰি যাব it is crucial because India ranked 131st out of 148 countries in the global gender gap report of 2025 এই বছৰ যোনটো ৰিপৰ্ট আছে তাতে 131 নম্বৰ সংখ্যক মানে কাৰ হৈছে 131 নম্বৰ স্থানত কোন আছে ইন্ডিয়া আছে তো সেই ক্ষেত্ৰত গ্যাপ টু জেন্ডাৰ গ্যাপ মেল ফিমেলৰ মাজত গ্যাপটো যদি নাইকিয়া কৰিব লাগে তেতিয়া হলে women led development আমাক প্ৰয়োজনীয় হ'ব তাৰ লগত ওভাৰঅল ইকোনমিক গ্ৰোথ এটা আহিব ঠিক আছে ইন্ডিয়াৰ জিডিপি তোমাৰ কুড পটেনশিয়ালি লিড টু 30% ইনক্ৰিজ ইন ইন্ডিয়ান জিডিপি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলে কাম কৰা আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে যদি ফুল পটেনশিয়াল যেটো তেওঁলোকৰ পটেনশিয়াল আছে তো 30% এডিশনাল তেওঁলোকে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টত কন্ট্ৰিবিউশন তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব and it will overall lead to inclusive development inclusion of women boost productivity innovation and decision making more than men why what are the challenges to women led development in India challenges ki ase prothom kotha amar ki hai social and safety constraints ase deep rooted patriarchy limits decision making and increase unpaid domestic work ঠিক আছে এনেকুৱা হয় না যে patriarchy যেটো আছে মানে পুৰুষ প্ৰধান এখন সমাজ যেটো এতিয়াও মহিলাক ডিসিশন মেকিংৰ পাৰ্ট নবনাই বা তোমাৰ ডমেষ্টিক ওয়াৰ্কৰ ফলেহে তেওঁলোকক ইনস্পায়াৰ কৰা দেখা পাও বিশেষকৈ এই প্ৰবলেমবোৰ কোনবোৰ সোসাইটিত আছে যিবোৰ সোসাইটিত আৰ্লি ম্যাৰেজ হয় যিবোৰ সোসাইটিত ডমেষ্টিক ৰেসপন্সিবিলিটিজ বেছি হয় যিবোৰ ঘৰত তোমাৰ পাৰ্সোনাল সিকিউৰিটি লৈ থ্ৰেট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ বোৰ যোনবোৰ আছে আৰ্লি ম্যাৰেজ ডমেষ্টিক ৰেসপন্সিবিলিটি এণ্ড থ্ৰেটস টু পাৰ্সোনাল সিকিউৰিটি ঠিক আছে এইবোৰৰ কাৰণে আসলতে এটা কনস্ট্ৰেন্ট হিচাপে women led developmentটো দেখা দিছে বাট আমি জানিব লাগিব যে as India records 51 cases of crime against women every year প্ৰত্যেক ঘণ্টাত 51টা কেস কি হয় ৰেজিস্টাৰ হয় it is about registered case India ঠিক আছে ক্রাইম কেস হয় তো সিকিউৰিটি এটা কনস্ট্ৰেন্ট আছে সোশিয়াল কনস্ট্ৰেন্ট এটা আছে education and skill gap atao ase because female literacy according to 2011 census it is approximately 65.4% 65 mane enake mon rahiba 6 minus 1 5 5 minus 1 65.4% below the global average restricting opportunities ঠিক আছে but it will change hobo বৰ্তমান সময়ত যদি সেন্সাস কৰে next of all under representation in governance and leadership India's women representation in parliament remains well below the global average of 25%. So global average কিমান হয় মহিলা বিহেকৈ তোমাৰ ডেমোক্ৰেট কি কয় তোমাৰ পাৰ্লিমেন্টত তোমাৰ মহিলাৰ যোনটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এটা অলমোস্ট 25% হয় ইন্ডিয়া তাতকৈ কম হয় সো আন্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ প্ৰবলেম এটা ইয়াত আছে স্কিল এডুকেশনৰ এটা গ্যাপ আছে 65% 5.4% লিটাৰেসি ৰেট আছিল আমাৰ according to 2011 census and social and safety constraint এটা আছে তাৰ লগত digital divide at us that is digital and technological exclusion at us they are not advanced in case of digital technologies ঠিক আছে কারণ কিলে এডুকেশনাল স্কিল থাকিলে তোমার ডিজিটাল টেকনোলজি বা টেক সেভি হ'ব পাৰিব
Next we will workforce participation barriers. Women face unequal pay. ঠিক আছে, কাম একেই কৰে কিন্তু পইচা কম পায়. গ্লাছ সিলিং ইফেক্ট এটা আছে যে মহিলাৰ ইমানখিনি কাম যদি কৰিছে ইমানটোহে পইচা পাব, তাতকৈ বেছি তেওঁলোকে ডিজাৰ্ভ নকৰে বুলি ভাবা যায়. অকুপেশ্যনেল ছেগ্ৰিগেশ্যন আছে যে ভাত মহিলাই বনাব, কাম কৰিবলৈ পুৰুষজন যাব. সেফটি এট ৱৰ্ক প্লেচ আছে. ঠিক আছে, ৱৰ্ক প্লেচত সেফটি নাথাকে, তো সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰো কেছ বহুতখিনি ওলায়. এণ্ড লিমিটেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন ফৰ্মেল এণ্ড হাই স্কিল ছেক্টৰ্ছ. যিখিনি হাই স্কিল ছেক্টৰ্ছ আছে তাতে লিমিটেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায়. ঠিক আছে, I hope it is clear to all of you. Now what measures can India adopt to further mainstream women in economic growth? মহিলা সকলক অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে, মধ্যমমণি বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেপ ল'ব লাগিব? প্ৰথম কথা হ'ল কি ফ'কাছ অন চাইল্ড কেয়াৰ এণ্ড কেয়াৰ ইকনমি. এষ্টাব্লিছ নেশ্যনেল ক্ৰেচ গ্ৰিড ৱৰ্কপ্লেচ ক্ৰেচেছ থাকিব লাগিব, প্ৰফেচনেলাইজ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ থাকিব লাগিব. মানে যদি এগৰাকী মহিলা চোৱা যেতিয়া তেওঁ মাতৃত্ব লাভ কৰে, ঠিক আছে, সেই মহিলাগৰাকী কি হয় কামত এটা হেম্পাৰ হয়, কাৰণ মহিলাগৰাকীয়ে চাবলগীয়া হয়. গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত এতিয়া ৱৰ্ল্ডত এনেকুৱা হৈছে যে অফিচলৈ বাচ্চাটোক লৈ যাব, কিন্তু যিখিনি লালন পালন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ডিজাইন ৰুমছ থাকে. সেই বস্তুবোৰ তোমাৰ ৱৰ্ক প্লেচত এনেকুৱা ক্ৰেচেছ থাকিব লাগিব, প্ৰফেচনেলাইজ কৰিব লাগিব কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছক, তেতিয়া ভাল হ'ব. ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিজিটেল ইনক্লুজন কৰিব লাগিব. ইয়াত যি প্ৰব্লেম আছে ডিজিটেল ইনক্লুজনত এক্সক্লুজন হৈ আছে ন, তো ইনক্লুজন কৰিব লাগিব. ঠিক আছে, ৱৰ্কফৰ্চ বেৰিয়াৰ্ছ যিবোৰ আছে সেইবোৰ আঁতৰাব লাগিব. গভৰ্নেন্সৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আনিব, ডেট মিনছ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ চৰ্ট আউট কৰিব লাগিব বুলি লিখি দিলে আমি কি পাই যাম, দ্য হোৱাট মেজাৰ্ছখিনি আমি পাই যাম. দেন ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ জেণ্ডাৰ প্লেনিং, ঠিক আছে, বা জেণ্ডাৰ বাজেটিং ভৰাব লাগিব. জেণ্ডাৰ একশ্যন প্লেনছ এট গ্ৰাম পঞ্চায়ত, ব্লক এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ল'ব লাগিব. এনচিঅৰ দিছ প্লেনছ আৰ co-created with women, and এনেকুৱা নহয় যে মতা মানুহে বনাই থৈ দিছে বোলে না, মহিলাসকলক বহাই তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা আছে এইবোৰ বুজি উঠি পেলাই গ্ৰাউণ্ড লেভেলত, ঠিক আছে, মহিলাৰ ৰিলেটেড জেণ্ডাৰ ৰিলেটেড বিশেষকৈ জেণ্ডাৰ ৰিলেটেড একশ্যন প্লেন বনাব লাগিব. ঠিক আছে, এণ্ড co-created with ensure these plans are co-created with women and integrated into annual development planning and financing. So that was all about the topic women-led economic growth for Viksit Bharat 2047. The next topic is about oral cholera vaccine. ঠিক আছে, সিলেবাস হেলথৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, যিয়ে যি নহওক কেলে. তো ইয়াত অৰেল কলেৰা ভেকচিনটো কি হয়, কোনে ডেভেলপ কৰিছে? ভাৰত বায়'টেক, যিটো COVID-19 সময়তো তেওঁলোকে ভেকচিন লঞ্চ কৰিছিলে. দে লঞ্চ হিলকোল, মনত ৰাখিবা হিলকোল, যিটো টেকনিকেল নেম হয় ডেট ইজ BBV131 এণ্ড অৰেল কলেৰা ভেকচিন. ঠিক আছে, অৰেল developed in partnership with Hillman Labs. So Hillcoal juntu ase, he Hillcoal, it is being developed by Bharat Biotech in partnership with Hillman Labs. This vaccine addresses the global shortage of oral cholera vaccines. Yeto oral cholera vaccines or abhav ase, he shortage to dur koribo with demand exceeding 100 million doses annually. Prottek bochore bishwot kiman lage? Almost 100 million lage. ঠিক আছে, almost 10 crore vaccines lage, doses lage. তো হেতু ডিমান্ড এটা অলৰেডি আছে. সো এটো এটা ৰিভলিউশনাৰী ষ্টেপ বুলি ক'ব লাগিব. The vaccine is a 2-dose oral treatment, দুটা ডোজ হ'ব, aiming to combat cholera globally. Phase 1 and 2 trials were conducted in Bangladesh and phase 3 in India. ঠিক আছে, তো কলেৰা কি হয়? কলেৰা is an acute diarrheal disease হয়, ডায়েৰিয়াৰ ফলত হয় এটো, caused by ব্যাকটেৰিয়াম ভাইব্ৰিও কলেৰাই. ঠিক আছে, ভাইব্ৰিও কলেৰাই ফলত কলেৰা যেটো ডায়েৰিয়েল এটা ডিজিজ হয়, সেই একিউট ডায়েৰিয়েল ডিজিজটো বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায়. বিশেষকৈ পানী বেয়া যদি খোৱা যায় বা প্ৰদূষিত এনভাইৰনমেণ্টত থাকিলেও কলেৰা বৃদ্ধি পায় বা কলেৰাৰ ফলত কলেৰা চিকাৰ হ'ব পাৰে কোনোবা এজন ব্যক্তি. It is characterized by severe diarrhea and dehydration which can lead to rapid and life-threatening fluid loss if not treated properly. ঠিক আছে, ইয়াত দিয়া আছে, পজ কৰি পেলাই চাব পাৰিবা, আজিৰ পৰা PDF পাই যাবা. The next topic is about integrated air drop test for Gaganyaan mission. Gaganyaan missionৰ কাৰণে integrated air drop test এটা ৰিসেন্টলি কৰিছে. Now what is integrated IADT1 or integrated air drop test হয় হেতু মই কম. So ISRO successfully conducted the first IADT test, ঠিক আছে, বা integrated air drop test, the first integrated air drop test IADT1, because a first test hoito for the Gaganyaan mission. So IADT1 ki hoy aim to validate the performance of the parachute based
ডিসেলারেশন মানে কি হয় রিডাকশন ইন স্পিড অর রেট ঠিক আছে সাপোজ যেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া গগনয়ান মিশনত ইয়াৰ পৰা মানুহ যাব গৈ পালে স্পেচৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহিলে কি হ'ব তেওঁলোকক যেতিয়া এই স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ পৰা নমোৱা যাব কেনেকৈ নমাব উইথ পেৰাচুট তেওঁলোকক নমাব চ' ইণ্টিগ্ৰেটেড এয়াৰ ড্ৰপ দি পেলাই তেওঁলোকক নমাব চ' এই ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিব ডিচেলাৰেশ্যন কৰিব কাৰণ ওপৰৰ পৰা বহুত স্পীডত আহিব যিটো স্পীড কমাব লাগিব সেই ডিচেলাৰেশ্যন পেৰাচুট যোনটো আছে ঠিক আছে পেৰাচুট বেসড যেটো ডিসেলারেশন আছে সেটো কোৱা হয় ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ড্রপ ঠিক আছে সেই এয়ার ড্রপ টুৰে ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে টেস্ট হৈছিল যাতে গগনয়ানৰ পৰা ৰিয়েল টাইম ওয়ার্ল্ড সিনাৰিও বা ৰিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনাৰিও যেখিনি ক্রিউ মেম্বার্স আহিব ঠিক আছে ইট ইজ এ সিস্টেম ফর দা ক্রিউ মডিউল ঠিক আছে অফ দা গগনয়ান মিশন তেওঁলোকক যাতে নমায়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ড্রপটো ভালকে যাতে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা ৰিয়েল ওয়াৰ্ল্ড সিনাৰিও টেষ্ট কৰা গৈছিল which is known as IADT-1 the test involved the collaboration between ISRO DRDO and Indian Air Force Indian Navy and Indian Coast Guard মত ৰাখিবা কাৰ মাজৰ এটা collaboration হয় ISRO থাকিবই Indian Space Research Organization then Defense Research and Development Organization that is DRDO তাৰ লগত Indian Air Force Navy and Indian Coast Guard ঠিক আছে ইয়াত Indian Army নাই হেতু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে কাৰণ এক্সেপশন অফ কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে এই টপিকটো GS3 তোমাৰ সায়েন্স এন্ড টেকনলজি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট বা স্পেস টেকনলজি ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় নাও হোৱাট ইজ গগনয়ান মিশন টু কি হয় যেটোক লৈ পেলাই আসলতে এই টেষ্টটো কৰা গৈছে গগনয়ান টু ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট প্ৰগ্ৰাম হয় aiming to send a crew of 3 astronauts to low earth orbit so earth orbit or যেটো low earth orbit হয় সেই low earth orbit লাগে ভাৰতবৰ্ষ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হিউম্যান স্পেস ক্ৰাফ্ট এখন পঠাব মানুহ যাব তিনিজন এস্ট্ৰনট যাব ঠিক আছে আৰু ৰিটাৰ্ণ আহিব ভাৰত মানে সৰি কি কয় পৃথিৱীলৈ তেওঁলোক সেফলি ৰিটাৰ্ণ আনিবৰ কাৰণে গগনয়ান মিশনটো লঞ্চ কৰা যাব ঠিক আছে 400 কিলোমিটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে 3 দিন থাকিব মিশনৰ ফেজেছ টু ইনক্লুডস unmanned test missions followed by the first manned mission expected to be happen in early 2027 significance gaganayan success jodi hoi jay it will place India among the elite group of nations jenake US Russia China a group already এই যিখিনি মানে যেটো elite group আছে by countries were already মানুহ পঠাইছে তো US Russia Chinaৰ পাছত India will be the fourth nation যদি এটো successful হয় in space flight capability human space flight in case of human space flight capability যেতিয়া গম পোৱা যাব যে ভাৰতবৰ্ষৰ কি আছে এ তোমাৰ হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট পঠোৱাৰ ক্যাপাবিলিটি আছে বুলি প্ৰমাণিত হ'ব সো ক্রিউ ট্ৰেইনিং টু কোন আছে কোড হৈ আছে কোন আছে গ্ৰুপ ক্যাপ্টেইন প্ৰশান্ত বালাকৃষ্ণন নায়ক আছে গ্ৰুপ ক্যাপ্টেইন অজিত কৃষ্ণন আছে ঠিক আছে গ্ৰুপ ক্যাপ্টেইন অংগদ প্ৰতাপ আছে and wing commander Subhanshu Shukla are India's astronauts designated for Gaganyaan key technologies for crew safety key technology use koribo human rated launch vehicle HLVM3 human rated launch vehicle ঠিক আছে human rated launch vehicle M3 Mark 3 it is a modified version of ISRO's LVM3 rocket it includes solid liquid and cryogenic stages তিনটা stages থাকিব যেতিয়া রকেটটো লঞ্চ হ'ব ন এ তিনটা থাকিব পৰ সলিড থাকিব ঠিক আছে সলিড ঠিক আছে দেন লিকুইড স্টেজ এটা থাকিব তাৰ পিছত ক্ৰায়োজেনিক স্টেজ এটা থাকিব ৰিকনফিগাৰ টু মিট হিউম্যান ৰেটিং ৰিকোয়াৰমেন্টস অৰবিটাল মডিউলটো কেনেকুৱা ঘূৰিব কেনেকে হাউসেস দ্য ক্রিউ মডেল CM and service model SM with live support avionics and propulsion systems ঠিক আছে The next topic is about Typhoon Kajiki. Typhoon Kajiki basically কোড দেখা পোৱা গৈছে ভিয়েটনামৰ কোষ্টত দেখা পোৱা গৈছে ভিয়েটনামৰ তোমাৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ৰিসেন্টলি আহিছিল আৰু তাৰ জৰিয়তে ফ্লাড হৈছে আৰু সিগনিফিকেন্ট ক্ৰপ লসেস হৈছিল ঠিক আছে এটো কোড হৈছে অৰিজিনেট ফিলিপিনছত হৈছে কোস্টাল প্ৰভিন্স অফ ভিয়েটনামত তোমাৰ এটোৱে খুন্দা মাৰিছে কিন্তু অৰিজিনেট কোড পৰা আছে ফিলিপিনছৰ পৰা আছে strengthened over the South China Sea and hit China and Vietnam as category 2 storm on Saffir-Simpson scale. Typhoon are tropical cyclone. Typhoon ki hoy typhoons bur ki hoy tropical cyclones hoy. ঠিক আছে originating from the western Pacific Ocean. তো প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ পৰা এবোৰ অৰিজিনেট হয় and these are some tropical cyclones particularly in the Southeast Asia and China. Vietnam কি সাবৰ ভিয়েটনামৰ ক্যাপিটাল হানয় ঠিক আছে আৰু বাকি তোমাৰ it is bordered by China to the north of China আছে Laos and Cambodia westত আছে Laos আছে
Cambodia আছে এফালে Vietnam ওপৰত China ঠিক আছে and South China Sea to the east এফালে South China Sea খন আছে SC ঠিক আছে South China Sea খন আছে Mekong South and the Red River North are its key rivers that flow into the South China Sea and Annamite Cordillera is a major mountain range. Vietnam gained independence from French colonial rule in 2nd September 1945. আমাতকে অলপ আগত পাইছে ঠিক আছে তো সাইক্লোন তোমাৰ সাইক্লোন এন্টি সাইক্লোনৰ ডিফাৰেন্সটো দিয়া গৈছে তোমাক এটা কথা গম পোৱা থাকে যে কি ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন ন তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে এটা লো প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব লাগে ঠিক আছে প্ৰেছাৰ সিস্টেমটো কি হয় লো প্ৰেছাৰ থাকিব লাগে এন্টি সাইক্লোন হলে প্ৰেছাৰ কন্ডিশন এট দা সেন্টাৰ এই সেন্টাৰ যোনটো আছে এটা হাই প্ৰেছাৰ থাকিব সাইক্লোন নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰে ঠিক আছে আৰু এন্টি সাইক্লোন মানে সাইক্লোনৰ উল্টা তো নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ক্লকৱাইজ ঘূৰিব সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত সাইক্লোন ঘূৰিব ক্লকৱাইজ আৰু এন্টি সাইক্লোন ঘূৰিব এন্টি ক্লকৱাইজ বুজিলা কথাটো সো ক্লাসিক ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন কেইবা প্ৰকাৰ থাকে ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন ঠিক আছে এক্সট্ৰা ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন বা টেম্পাৰেট সাইক্লোন বুলি কোৱা হয় এই টেম্পাৰেট বা এক্সট্ৰা ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন পোলাৰ ৰিজনৰ পৰা আহে যিবোৰ তোমাৰ আমাৰ মানে উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰু ফালৰ পৰা অৰিজিনেট হয় কিন্তু ট্ৰপিক্যাল সাইক্লোন ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্ন ঠিক আছে এটা ইকুৱেটৰ ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ এন্ড ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্নৰ মাজত এই সাইক্লোনবোৰ অৰিজিনেট হয় ঠিক আছে চাই লবা বাকি the next topic is about Assam's tea industry ঠিক আছে অসমৰ টি ইন্ডাস্ট্ৰিটো বেসিক্যালি ইন্ডিয়াৰ টি ইকনমিৰ বেকবোন ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি ইস্যু কি হৈছে নিউজত কি আছে এটা কথা ক'ব বিচাৰো প্ৰথম কথা হ'ল কি হাই পেষ্ট প্ৰিভেলেন্স ইন আসাম পেষ্ট মানে গম পাইছা যিবোৰ পোক পতংগ আছে পেষ্ট এণ্ড ডিজিজ ইনসিডেন্স ইন Assam's tea plantation is significantly elevated compared to the southern tea growing regions with green flies emerging as a severe threat কিহৰ কাৰণে প্ৰবলেম আছে গ্ৰীন ফ্লাইজ বুলি এক প্ৰকাৰৰ পেষ্ট আছে বা পতংগ আছে যাৰ কাৰণে টি ইন্ডাস্ট্ৰিটোৱে লছ ফেস কৰিবলগীয়া হৈছে সেকেন্ড কি প্ৰবলেম হৈছে ক্লাইমেট শিফট এটা হৈছে টেম্পাৰেচাৰ সময় বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ৰেইনফল প্যাটাৰ্নটো ইৰেটিক হৈছে have contributed to the relentless spread and survival of pests throughout the year যাৰ কাৰণে হিহঁতে কি হৈছে তোমাৰ এই পেষ্ট বুৰে বছৰ গুটে বছৰটো ধৰি পেলাই হিহঁতে সাৰ্ভাইভ কৰি থাকিছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে পেষ্ট এটাকৰ ফলত টি ইন্ডাস্ট্ৰিটো বেয়া হৈ গৈছে পেষ্ট কন্ট্ৰোল চ্যালেঞ্জেস যোনটো আছে pest management costs in Assam are soaring straining the financial viability of plantation operation rapid pesticide detection tools currently employed are costly jibur pesticide detection tools ase hebur bahut costly hoy and yield unreliable results for the field level testing ঠিক আছে now testing for pesticide residue in green leaves is not systematically integrated into factory level screening creating compliance vulnerabilities now আমি জানিব লাগিব ইন্ডিয়া অসমৰ যেটো টি ইন্ডাস্ট্ৰি হেতু ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো সো অসমত টি কমাৰ্শিয়ালি তোমাৰ যদি কওঁ যে ডিসকভাৰ কেতিয়া হৈছিল 1823 ঠিক আছে তো ইন আপাৰ আসাম by Robert Bruce with the help of Moniram Dewan basically কোনটো কমিউনিটি আগৰ পাস টি কনজিউম কৰি আহিছিলে prior to 1823 they were the Singhos they call it as fana ঠিক আছে এটো APSC question পুটিত হৈছে the tea company was established in 1839 1839 চন 1838 চনত ঠিক আছে আপাৰ আসাম ব্ৰিটিছে কি কৰিছিলে এনেক্স কৰিছিলে আপাৰ আসামখন লৈ লৈছিলে লোৱাৰ এক বছৰ পাছত 1839 তে আসাম টি কোম্পানী তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আসাম টি কোম্পানী তেওঁলোকে এস্টাবলিশ কৰিছিল ঠিক আছে the tea industry played a major role in the colonial economy বিশেষকৈ এতিয়াও অসমৰ চাহ 55% ইণ্ডিয়াৰ চাহ কৰপা যায় অসমৰ পৰা যায় ঠিক আছে আৰু গ্লোবালি যদি ক'বলৈ যাওঁ 1/6 of the total tea production কৰপা হয় worldৰ অসমতে হয় তো জিওগ্ৰাফিক্যাল ফ্যাক্টৰস কি লাগে টি প্ৰডাকশনৰ কাৰণে জানি থোৱা ক্লাইমেট হট লাগিব হিউমিড ক্লাইমেট লাগিব মানে আৰ্দ্ৰ জলবায়ু লাগিব সাব ট্ৰপিক্যাল ক্লাইমেট হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো উইথ হাই ৰেইনফল বহুত হ'ব লাগিব অলমোস্ট তোমাৰ 200 ৰ পৰা 300 মিলিমিটাৰ বাদ দিয়া ঠিক আছে 2000 মিলিমিটাৰ মানে 200 বা 300 সেন্টিমিটাৰছ অফ ৰেইনফল লাগিব ঠিক আছে সয়েল টু ফাৰ্টাইল এলুভিয়াল হ'ব লাগিব কিন্তু কি থাকিব লাগিব ড্ৰেইন থাকিব লাগিব ইয়াত তোমাকে দেখিছা জাগে যদি এটো টি গাৰ্ডেন এৰিয়া হয় ঠিক আছে তো কি থাকে মাজে মাজে তোমাৰ ড্ৰেইন থাকে ঠিক আছে কি থাকে ড্ৰেইন থাকে ইয়াতে যাতে পানীটো ওলাই যাব পাৰে ঠিক আছে
পানী জমা হ'ব নোৱাৰিব altitude অকমান তোমাৰ mostly grown at low altitudes unlike Darjeeling বাহিৰে মানে low altitude areas ওতে হৈ যায় কিন্তু মাটিটো অকমান উখ হ'ব লাগিব then agroclimatic suitability that makes Assam one of the best regions for tea cultivation next হৈ গ'ল economic importance production কথা কৈছো production and export ঠিক আছে total 55% ha Assam contributes 55% of the India's tea India is the second largest tea producer globally after China Assam tea exported to many countries like UK ঠিক আছে EU European Union le jay Russia le jay individual country or group of countries tata jay UK le jay EU le jay European Union le then Russia Iran UAE US Japan sobore jay employment generation kotha jodi kobole jao it provides livelihood to over 1 million workers directly almost about 2 lakh manu yar logot joito hoy ase or indirectly total 17% of the total population of Assam is directly or indirectly related to tea cultivation that means significant share of workers are women and Adivasi communities ঠিক আছে যেটো মতে ইবা workers কিনি basically তোমাৰ Adivasi community পৰাই belong কৰে আৰু women ইয়াতে maximum জড়িত হৈ আছে so women led development ৰ কথা যে কৈছিল tea industry কথা ক'ব পাৰো but the condition is not good that is quite pathetic ঠিক আছে মনত ৰাখিবা revenue contribution কথা কৈছো যে আমাৰ অসমৰ ইকোনমি tea plantation জৰিয়তে small tea growers এটা সুবিধা পাইছে যাৰ জৰিয়তে employability বাঢ়িছে আৰু tea tourism লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে তাৰ লগতে এক্সপোৰ্ট কৰি আমি মুনাফা কমাব পাৰিছো ঠিক আছে সো তিনটা পইণ্ট অফ ভিউ প্ৰায় এটা হৈ গ'ল tea growers ঠিক আছে যিকলে প্ৰডিউস কৰে এটা হৈ গ'ল tea tourism আৰু এটা হৈ গ'ল গভৰ্নমেন্ট এজ এ হোল সবে লাভতে আছে but there are some challenges in the tea sector of Assam প্ৰথম কথা হৈ গ'ল কি লেবাৰ ইস্যুজ আছে কাৰণ লেবাৰে কাম কৰিব এই কাৰণে বিচাৰ লো ওয়েজেস মজুৰি খুবেই কম তেওঁলোকৰ লিভিং কন্ডিশন বেয়া মল নিউট্ৰিশন প্ৰায় তোমাৰ মানে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে মল নিউট্ৰিশন দেখা পোৱা যায় high maternal and infant mortality rate in tea garden communities are also observed second kotha climate change eta ase jar karone erratic rainfall or karone flood or karone ba temperature boha karone productivity komi goise jar karone productivity komi goise next ki kolu moi climate change or karone productivity komise next hol declining global competitiveness karon amar India logot kune compete korise India is facing a stiff competition from Kenya Sri Lanka and Vietnam Sri Lanka tea to bahut duniya hoy quality issues আছে যে ওভার প্রোডাকশনৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কি হৈছে ফাৰ্টিলিটি কমি গৈছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ সাপাতটো ভাল নোহোৱা হৈছে নেক্সট হ'ল স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা প্ৰবলেম আছে লেবাৰ ইস্যু আছে ক্লাইমেটৰ ফালৰ পৰা ইস্যু আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশন আছে স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছৰ প্ৰবলেম কি তেওঁলোকে লোন নাপায় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান ভাল নহয় এণ্ড they are highly dependent upon the broadleaf factories then হৈ গ'ল তোমাৰ মানে ফ্যাক্টৰিজ নাথাকিলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ও বেয়া হৈ যায় ঠিক আছে মার্কেট এন্ড পলিসিস কনস্ট্রেন্ট তো আছে dependence on export to limited countries Russia Iran le jay ba UK USA le jay world le sobole na jay then second kotha hol ki high cost of production versus low auction prices production cost to utpadonor খরচাটো বেশি হয় কিন্তু নিলামত পয়সাটো কম পায় সো হেতু এটা প্রবলেম হয় তো তার উপর বেস করে যে টপিক খিনিৰ উপর বেস করে কিছুমান কোশ্চেনস দিয়া গৈছে প্লিজ attempt these questions and submit the answer in the comment section thank you for watching this session keep watching Exam Sastras thank you